देखिए, यहाँ पे बैठे हुए मेरे मन में एक पुरानी बात आई। 32 साल पुरानी बात है। मई 1991 की बात है। मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्ति भवन से निकल रही थी। अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी। उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला। फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं। तो मां ने मना किया। उस समय सुरक्षा का भी बहुत वो था। तो मां ने कहा नहीं, तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा। उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और तीन मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಳಿದರು, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಆ ದುರ್ದಿನ ನೆನಪಾಯಿತು. ಅದು 32 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆ, 1991. ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೀನ್ ಮೂರ್ತಿ ಭವನದಿಂದ ಹೊರಟಿತ್ತು. ನಾನು ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್, ಅಮ್ಮ ಸೋನಿಯಾರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ವಿ. ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕು, ಅಪ್ಪನ ಶವದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಹಠ ಮಾಡಿದ, ನಾನು ಇಳಿತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಅಮ್ಮ ಅವನು ಇಳಿದು ಹೋಗಲಿ. ರಾಹುಲ್ ತನ್ನ ವಾಹನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹುತಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಶವವಿದ್ದ ಸೇನೆಯ ಟ್ರಕ್ಕನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ದ. ರಾಜ್ಘಾಟ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 400-500 ಮೀಟರ್ಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುತಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರಾಹುಲ್ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಆ ಸಂದರ್ಭ, ಆ ಚಿತ್ರ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದಾಗಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ದೇಹ ಭಾರತದ ತಿರಂಗಾದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹುತಾತ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಈ ದೇಹ ಭಾರತದ ಧ್ವಜದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ
ಅಂತಹ ಹುತಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಈಗ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹುತಾತ್ಮನ ಮಗನನ್ನು ನಮ್ಮದೇ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಅಂತ ಹಂಗಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಆತನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹೀಗಳಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನೆಹರು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಏಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಪಮಾನಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ತಂದೆ ಗತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ತನ್ನ ಪರಿವಾರದ ಹೊಣೆಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಷ್ಟೂ ಕೂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಹೊಣೆಗೇಡಿಗಳು ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते. क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए. मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे. मेरे भाई ने कहा मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है. तो मैं पूछना चाहती हूं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे, कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया. क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, कि इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है. इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है. और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं. हम डरने वाले नहीं हैं. हम और मजबूती से लड़ेंगे. हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. इस देश के लोकतंत्र को, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी के महान महापुरुषों ने डाली है. कांग्रेस पार्टी लड़ी इस देश की आजादी के लिए और आज भी इस देश की आजादी के लिए ही लड़ रही है. कभी कभी मैं सोचती हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है. क्या देख नहीं रही है क्या हो रहा है? क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है, एक आदमी को दी जा रही है, गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है? किसकी संपत्ति है? ये राहुल गांधी की संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति है. ये पीएसयू किसके हैं? किसके लिए बनाए गए? आपके लिए बनाए गए, जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं. इसी से तो आपका रोजगार आता है. छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापारियों से आपका रोजगार आता है. किसी बड़े अडानी से नहीं आता. रोजगार नहीं देते, छीनते हैं आपका रोजगार. तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೀಗಳಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿತ್ಯ ಆಡಿದರೂ ಕೂಡ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಹೂಡಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಸಜೆನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡು ವಿಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. 8 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಕೂಡದು ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಪಮಾನಗಳನ್ನು ಅವುಡುಗಚ್ಚಿ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡವು. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಇದೇ ನೋವು, ಅಪಮಾನ, ಕಿರುಕುಳುಗಳು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ, ಮೋದಿಜಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವ ದ್ವೇಷವೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡ. ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದೇನಾ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆ? ರಾಹುಲ್ ನೆಹರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆತನನ್ನು ಜರಿತಾನೇ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಾನ್ ರಾಮ ಯಾರು? ರಾಮನನ್ನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು? ರಾಮ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾಕೆ? ಆತ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ, ತನ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಹೋಗಿದ್ದು? ಪಾಂಡವರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಅವರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ನೆಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪರಿವಾರವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀರೇನು? ನಿಮ್ಮ ಈ ಯಾವ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನೆತ್ತರಿನ ಕಲೆಗಳಿವೆ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ರಕ್ತದ ಹನಿಗಳಿವೆ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ತವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು. ನಾವು ಭಯ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಭಯ ಪಡೋ ಜನ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ನಡೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೋರಾಡುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಂತಹ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕೊಡುಗೆ, ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅನೇಕ ಮಹಾಪುರುಷರು ಯೋಗದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇವೆ, ಯಾಕೆ ಇವರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇವ್ರಿಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಉದ್ಯಮಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾರ ಸಂಪತ್ತು? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಂಪತ್ತೇನು? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು. ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತವೆ ಹೊರತು ಅದಾನಿಯಂತಹ ಉದ್ಯಮಪತಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನೀವು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರಿಗೋಸ್ಕರ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಹಣವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಹಣವನ್ನು ಮತ್ಯಾರಿಗೋ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं।
आपने कभी सोचा है, आंखें खोलिए, आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? बीसों हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनके हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं? देखिए, आप इस देश के देशवासी हैं, ये देश आपका है, ये लड़ाई आपकी है। आज तमाम नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? हम इश्तिहार तो देख रहे हैं, होर्डिंग देख रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा है, कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो इतने नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? तो जहां जहां हम जाते हैं बेरोजगार नौजवान क्यों दिखते हैं? इतनी महंगाई क्यों है? इतनी महंगाई क्यों है? क्या आप इतने बड़े काम कर सकते हो लेकिन एक गैस सिलेंडर का दाम कम नहीं कर सकते? आप छोटे व्यापारियों की मदद नहीं कर सकते? आप रोजगार नहीं बनवा सकते? तो फिर आपकी सरकार किस काम की है? लोगों को दबाने के लिए है या अडानी जी को आगे बढ़ाने के लिए है? तो आज ये समय आ गया है कि हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये सरकार पूरी कोशिश करती है कि आपका ध्यान भटकाया जाए। अब आप सोचिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक आदमी चला, उसके साथ लाखों लोग चले। क्या पैगाम लेके चला? किस लिए चला? उसके दिल में क्या भावना थी कि लाखों लोग देश भर से उससे जुड़ के चले? समता, एकता की भावना थी। आज आपके सारी मीडिया, आपके सारे मंत्री, आपके सारे सांसद, आपके सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल जी ने विदेश जाकर देश का अपमान किया, राहुल जी ने एक वर्ग का अपमान किया। क्या एक आदमी जो कन्याकुमारी से लेकर 5000 किलोमीटर कश्मीर तक चल के ये रोज रोज कहता है कि इस देश को एक होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्या ये आदमी देश का अपमान कर सकता है? क्या ये आदमी एक वर्ग का अपमान कर सकता है? तो ये आदमी क्या कर रहा है? ये आपकी आवाज उठा रहा है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि गरीबों को अपना हक दो, नौजवानों को अपना हक दो, महिलाओं को अपना हक दो। यही तो कह रहा है। और हक क्या है? हक ये है कि जो आपका है वो आपके हाथों में जाना चाहिए, किसी बड़े उद्योगपति के हाथ में नहीं, जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं। ये है आपका हक। उसी हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो आप समझिए, ये एक इंसान की बात नहीं है, ये एक राहुल गांधी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। जब हम कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है, तो हम किस बात की को बचाने की कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं हम? लोकतंत्र क्या होता है? खुल के जवाब मांगो, सवाल उठाओ। यही तो लोकतंत्र है कि आपको कोई आपत्ति है, कोई समस्या है, आप किसी के पास जाकर अपना हक मांग सकते हैं। आप कह सकते हैं, भाई हमारे लिए ये क्यों नहीं किया? इतनी महंगाई क्यों है? हमारे लिए रोजगार क्यों नहीं बनाए? लेकिन आज यही हक आपसे छीना जा रहा है और आपका ध्यान इधर उधर भटकाया जाता है और इतनी चीजों को फैलाया जाता है जो सच नहीं है, झूठों को फैलाया जाता है। आप सोचिए, राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री, एमफिल डिग्री उनको मिली। आप उसको पप्पू बनाते हैं। ರಾಹುಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾದ್ರೂ ಏನು? ಆತ ಕೇಳಿದ ಕೇವಲ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ
ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಾಗದೆ ನೀವು ಹೆದರಿದ್ದಾದರೂ ಯಾಕೆ? ಆತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದವನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಾ? ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಹೆದರಿದ ನೀವು ತುಳಿಯೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ದಕ್ಕಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಧಮವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜನರೇ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರ, ಸಚಿವರುಗಳು, ಸಂಸತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅಡ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈ ಅದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ? ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಈತನ ಬಳಿ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಯ 20,000 ಕೋಟಿ ಹಣವಿದೆ. ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಜನರಿದ್ದೀರಿ. ಈ ದೇಶ ನಿಮ್ಮದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಕಶ್ಚಿತ್ ಗ್ಯಾಸಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವಾದರೂ ಯಾಕೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು? ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದಾನಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೇನೋ? ಈಗ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದೊಡ್ಡುಕೊಂಡೇ ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ನಡೆದ. ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೇಶದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಕೂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಆತ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ? ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಡೆದ? ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಡೆದ? ಈ ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ನಡೆದ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡದ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವಿದನ್ನು ನಂಬ್ತೀರಾ? ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ 5,000 ಕಿಲೋಮೀಟರುಗಳನ್ನು ನಡೆದು ಈ ದೇಶ ಒಂದಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ದೇಶವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ರಾಹುಲ್ ತನ್ನ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಅಪಮಾನಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? ರಾಹುಲ್ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ದೇಶದ ಬಡವರಿಗೆ, ನವಯುವಕರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಯಾರ ಹಕ್ಕು? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಕ್ಕಿನ ಹೋರಾಟನೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಬ್ಬರ ಹಕ್ಕಿನ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿತ್ತು ಮನಗಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಮಾತು, ಇದು ದೇಶದ ಸವಾಲು, ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸವಾಲು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಕ್ಕು. ಆಯಿತು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಳು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ? ನಿರುದ್ಯೋಗ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನೇ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಮರೆಮಾಚಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹರಿಯಬಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿದ್ಯಾವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ವಿಶ್ವದ 2 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು MPhil ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरे मीडिया के दोस्तों,
डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। फिर पता चला कि ये पप्पू तो यात्रा में निकल आया, और पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं। इसके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं। ये ईमानदार भी है, ये सब बातों को समझता भी है, ये जनता के बीच जा रहा है, जनता की समस्याओं को सुन रहा है, तो जनता इसके साथ चली जा रही है। तो घबरा गए कि राहुल गांधी ने संसद में वो सवाल उठाए जिनका उनके पास जवाब नहीं है। क्या किया सुन लीजिए। एक तरफ से हंसी भी आती है कि एक आदमी को रोकने के लिए इतना सारा करना पड़ा। जिस आदमी ने राहुल जी के खिलाफ सूरत में कंप्लेंट लगाई, आपको मालूम है कि पिछले साल उसने खुद कचहरी में जाके बोला इस पे आप स्टे लगा दीजिए। 1 साल के लिए अपने ही केस पे स्टे लगवाया। फिर वापस कब गए केस खुलवाने के लिए? राहुल गांधी के संसद में अडानी पे के भाषण देने के 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद वो आदमी वापस जाता है, कहता है केस खोल दी, सुन लीजिए अब हम तैयार हैं। 1 महीने के अंदर अंदर जज कह देते हैं कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलेगी। आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में 10 साल के लिए पड़े रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। ये तो सुनवाई भी फट से हो गई, जजमेंट भी फट से हो गई, सजा भी फट से हो गई। और आपने कह दिया अगले दिन कि 8 सालों के लिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते, संसद से बाहर कर देंगे इनको। वाह 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 वाह, बहुत धैर्य है आप में। अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है, और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को ये देश पहचानता है। मेरे परिवार ने मुझे एक चीज सिखाई है कि ये देश दिल से बोलता है और दिल से सुनता है। ये देश सच्चाई को पहचानता है, और मैं जानती हूं कि आज वो दिन है जब से सारा कुछ बदलने लगेगा। मेरे मीडिया के साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूं, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। मैं जानती हूं आप पर कितना दबाव है, मैं जानती हूं कि आपको लाइन भेजी जाती है कि आज आपको ये कहना है, आज आपको ये लिखना है, लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज लोकतंत्र खतरे में है। अगर सरकार सवाल उठाने वाले को 8 सालों के लिए संसद से निकाल सकती है, अगर कह सकती है कि तुम्हें चुनाव लड़ने की ही इजाजत नहीं है, तो बहुत गड़बड़ है, बहुत गलत हो रहा है, और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। जब आप पत्रकार बने, शुरू में जब आप काम के लिए आए, तो आपके दिल में भी
ये होगी बात कि देश के लिए मैं सच्चाई बोलूंगा, मैं सच्चाई बोलूंगी। आज आप बोल नहीं पा रहे हैं, हिम्मत करिए, खड़े हो जाइए आप भी। और जैसे खड़गे जी ने कहा कि तमाम पार्टियों ने आज अपनी आवाज उठाई है, उनका हम सब धन्यवाद देते हैं। और हम सबको एक होना पड़ेगा, इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आज ये देश खतरे में है। आज इस देश की सारी संपत्ति एक आदमी को सौंपी जा रही है और उस आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो जाती है। बहुत गलत हो रहा है। अगर आज मेरे भाइयों और बहनों आप इसको पहचान नहीं पाएंगे तो इस देश को बहुत खतरे में डाल देंगे। इसीलिए यहां खड़े हुए महात्मा गांधी जी की समाधि के कुछ ही गज दूर खड़े हुए मैं आपको याद दिलाती हूं कि कितनों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है, कितनों ने इस देश की धरती, इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है। ये अफसर हैं यहाँ तैनात खड़े हैं, इसी तरह से इनके भाई सरहद पे खड़े होते हैं हमारे लिए, आज भी अपना खून बहा रहे हैं। क्या इसके लिए, क्या अडानी जी के लिए, कि अपने देश के किसान के लिए, अपने देश के गरीब के लिए, अपने देश के छोटे व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम सब अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपसे आग्रह करती हूं मेरे देशवासियों, आंखें खोल लो, समय आ गया है, डरो मत। राहुल गांधी के शब्दों में डरो मत, इनका सामना करने का समय आ गया है। एकजुट हो जाओ, सामना करो, इस देश की सच्चाई को उभारो, इस देश की एकता को बनाए रखो और इस देश को आगे बढ़ाओ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಿಯ ಗೆಳೆಯರೇ, ನೀವ್ಯಾರೂ ಆತನ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೀವು ಆತನನ್ನು ಪಪ್ಪು ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಪಪ್ಪು ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪಪ್ಪು ಅಲ್ಲ, ಆತ ಪಪ್ಪು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಆತ ಬುದ್ಧಿವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆತ ಬೆರೀತಾ ಇರೋ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ಕೂಡ ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಆಳುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಜರಿಯುವವರಿಗೆ ಭಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗದ ನೀವು ಒಳಗೊಳಗೆ ತೊಳಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಸೂರತ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನಹಾನಿಯ ಕೇಸು ಹಾಕಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನೇ ಹೂಡಿದ ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅದಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂರತ್ತಿನ ಅದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಾನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಕೇಸನ್ನು, ಅದರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. 2 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪ್ರಕಟವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಈ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊಳಿತಾ ಇರುವಂತಹ 100 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದರೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಟಾಫಟ್ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು. ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕೇಸನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ವಾಹ್ ವಾಹ್, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ ಈ ನ್ಯಾಯದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಹೇಡಿ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪುಕ್ಕಲ, ಅಂಜುಬುರುಕ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಪುಕ್ಕಲ, ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಅಹಂಕಾರಿ ರಾಜನಿಗೆ ಜನರೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅಹಂಕಾರಿ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶ ಸದಾಕಾಲವೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತದೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಪರಿವಾರ ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹೃದಯದಿಂದಲೇ ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಮೂಲಕವೇ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೇ, ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹಳ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಏನು ಬರೀಬಾರ್ದು, ಏನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವುದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವವರನ್ನು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವಂತಹ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ನನ್ನ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರ. ಇದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಹೊಸರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ತುಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದೇಶ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಏಕೈಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರವೇ ಎದ್ದು ಆತನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಈಗಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸಮಾಧಿಯ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ನೆತ್ತರನ್ನು ಹರಿಸಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಅದಾನಿಗೆ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾರಿಗಾಗಿ? ಅದಾನಿಗಾಗಿನಾ? ಈ ದೇಶದ ರೈತರಿಗಾಗಿ, ಬಡವರಿಗಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಭವ್ಯ ಭವಿತವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಗಳನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇಶವಾಸಿಗಳೇ, ಈಗಲಾದರೂ ಕಣ್ಣು ತೆರೀರಿ. ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ, ಹೆದರಬೇಡಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಡರೋ ಮತ್, ಹೆದರಬೇಡಿ.
ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆದರಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆಗಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.